والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pagi hari ini, karena waktu sudah 6:30 ya, kecepatan 5 menit ya, kita sebentar saja. Alhamdulillah, dalam hitungan hari insyaallah kita akan kembali bersua dengan bulan puasa. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan usia kita hingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka kita membahas ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini dalam ilmu tafsir disebut dengan nida. Nida itu panggilan. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan panggilan wahai orang-orang beriman, ini menjadi salah satu ciri dan alamat bahwa ayat tersebut adalah termasuk ayat Madaniyah, ayat yang turun di kota Madinah. Dan memang kenyataannya ayat ini turunnya di kota Madinah di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tahun kedua setelah Nabi hijrah di Madinah. Itu menjadi salah satu ciri ya. Ayat itu Makkiyah atau Madaniyah. Di antara alamatnya, di antara cirinya, kalau ayat Makkiyah yang turun di Makkah biasanya banyak menggunakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Oh, itu berarti kemungkinan besar ayat ini Makkiyah, ayat yang turun di kota Makkah. Kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu berarti Madaniyah, biasanya turun di kota Madinah. Kemudian dalam ilmu tafsir, panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini secara zahir adalah panggilan kesayangan, panggilan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Secara zahir begitu. Karena ini mengandung unsur takrim. Allah memuliakan orang-orang yang beriman. Maka dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang yang beriman. Salah satu hikmah yang bisa kita petik kalau kita manggil teman, manggil orang, panggillah dengan panggilan yang menyenangkannya, yang membuat teman kita senang. Jangan malah sebaliknya, memanggil teman, memanggil orang dengan panggilan yang membuat dia tidak senang. Sering tidak seperti itu kira-kira. Hei hitam, misalnya itu memanggil temannya kok dipanggil hitam. Hei pesek, gitu. Tidak boleh. Allah saja
yang maha kuasa atas segalanya memanggil hamba-hambanya yang tidak kafir itu mesti dengan panggilan yang menyenangkan. Apalagi yang dipanggil orang yang beriman. Jadi jangan lagi manggil dengan panggilan yang tidak bagus ya. Meskipun atas nama sudah akrab, akhirnya manggil cuk misalnya, tidak boleh itu. Saya kemarin tes kesehatan di di rumah sakit Muiz. Ada rupanya beberapa anak yang mungkin baru lulus SMA, ada yang mau daftar apakah CPNS atau kepolisian atau tentara gitu. Itu sepanjang ngobrol dengan temannya itu bahasanya itu mesti itu cak cuk terus. Akhirnya saya tegur, kamu masih baru lulus SMA ya? Iya Pak, kenapa katanya? Bisa nggak pakai bahasa yang bagus? Jangan pakai bahasa cak cuk. Ini teman saya Pak, akrab saja Pak. Meskipun teman, meskipun akrab, panggillah dengan panggilan yang menyenangkan. Karena kalau sudah biasa menggunakan bahasa panggilan yang tidak bagus, kadang-kadang kemudian terbawa ngobrol dengan orang tuanya, manggilnya cuk. Bahaya sekali ini. Apalagi ngobrol dengan mertuanya, bisa dipecat langsung jadi menantu itu. Ya. Jadi dibiasakan memanggil yang menyenangkan. Gitu. Tapi tidak usah juga lebay, tidak usah juga. Hei perempuan yang tercantik di dunia, wah lebay. Ya, yang menyenangkan tapi yang tidak mubalaghah, tidak sampai berlebih-lebihan. Nanti malah dibalas, wah fitnah itu. Secara zahir lafaz ya ayyuhalladzina amanu ini sebagai sanjungan, panggilan kesayangan, tetapi secara batin, secara tersirat ini sebenarnya menjadi sebuah sindiran yang menohok dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang ketika sudah dipanggil wahai orang-orang yang beriman, lalu dilanjutkan dengan suatu perintah setelahnya, kalau dia tidak melaksanakan perintah tersebut, maka secara tidak langsung orang yang tidak melaksanakan perintah tadi imannya dipertanyakan. Misalnya, hai orang-orang beriman, belajarlah. Nah, itu. Maka kalau misalnya dia nggak belajar, maka kembali kepada panggilan tadi, berarti dia tidak pantas untuk dipanggil dengan wahai orang-orang beriman bagi orang yang nggak belajar. Sama dengan ini, hai orang-orang beriman, berpuasalah, atau telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Ternyata nggak puasa, maka berarti dia secara tidak langsung mengakui bahwa dirinya itu nggak pantas dipanggil orang yang beriman. Maka ada kejadian di tahun kemarin ya. Tahun kemarin ada mahasiswa di siang Ramadan merokok di kantin. Tahun kemarin. Akhirnya ada yang menegur, mau dilaporkan. Alasannya apa? Sakit katanya. Lawang sakit malah datang kuliah, malah merokok. Bila sakit nggak usah kuliah, tinggal izin saja. Saya bayangkan kalau di tempat umum saja, di kampus saja dia berani terang-terangan merokok di siang Ramadan, apalagi kalau di rumah sendirian itu, kayaknya lebih bebas lagi. Maka itu teman-teman sekalian, kalau ada di lingkungan kampus yang melakukan pelanggaran, kita harus berani menegur. Kalau tidak berani sendirian, berkongsi, berkelompok menegurnya. Kalau tidak berani juga berkelompok, pakai organisasi. Kalau nggak berani juga, laporkan saja kepada dosen. Karena kalau satu pelanggaran dibiarkan, maka akan merembet pada pelanggaran-pelanggaran lain. Akan banyak lagi orang yang melakukan pelanggaran karena menganggap
aman saja ini, nggak ada yang menegur gitu. Jadi orang yang berada di jalan kebenaran nggak boleh kalah dengan orang yang berada di jalan kesalahan. Itu salah satu prinsip itu. Karena kalau satu dibolehkan, satu dibenarkan, dibiarkan, akan merembet pada yang lain. Ya, apalagi kalian ini secara jumlah besar, di asrama itu banyak. Jadi kalau ada mahasiswa non asrama misalnya siang-siang kok tidak puasa di lingkungan kampus, tegur. Tuh, kalau melawan, gerakkan di grup asrama. Ini ada anak tidak kuliah, tidak puasa di lingkungan kampus. Wah, enggak apa-apa itu didatangi, enggak apa-apa. Supaya ada perhatian, supaya orang lain tidak ada yang melakukan kesalahan yang sama di lingkungan kampus. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman itu apa? Iman itu secara bahasa percaya, at-tasdiq, membenarkan. Saya percaya 1 tambah 1 adalah 2, itu iman secara bahasa. Kalau secara istilah, iman itu menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah terdiri dari 3 komponen. 1, harus ada tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang kedua, harus ada iqrarun bil lisani, mengikrarkan dengan lisan bahwa saya beriman dengan membaca 2 kalimat syahadat. Lalu yang ketiga, harus dilanjutkan dengan wa'amalun bil arkan, dipraktekkan dengan anggota tubuh. Bukan hanya yakin dengan hati saja, tambah mengikrarkan membaca 2 kalimat syahadat dengan lisan saja, tapi perilakunya pun harus sesuai dengan keyakinan hati dan ikrar melalui lisan tadi. Itulah baru disebut dengan iman. Kalau hanya meyakini dengan hati, membaca 2 kalimat syahadat tetapi perilakunya tidak islami, maka kalau di dalam Al-Quran itu belum disebut iman, tapi hanya disebut Islam saja, Muslim saja. Ya. Itu disebutkan di salah satu ayat ya, yang menerangkan seperti itu. Di mana saat itu ada sekelompok orang A'rabi, orang-orang dari Arab Badui. Mereka mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rab, orang-orang Arab Badui, mereka berkata kami beriman. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi untuk meluruskan. Qul lam tu'minu, katakanlah wahai Muhammad bahwa kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah bahwa kami Islam. Nah, baru Islam saja. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Ini menurut sebagian ahli tafsir berlaku bagi orang yang hanya mengikrarkan dengan lisannya membaca 2 kalimat syahadat, tapi sholat dia belum mau, puasa belum mau. Istilah sekarang Islam KTP. Tuh, secara KTP Islam, tapi kalau dia nggak mau sholat, dia tidak mau puasa, maka belum disebut mukmin. Ya, belum disebut dengan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Kutiba diwajibkan, dicatat dengan catatan yang kuat. Kenapa kok tidak menggunakan kata furido, tapi menggunakan kata-kata kutiba? Menurut sebagian ahli tafsir justru ini lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan hanya furido. Karena dia kewajiban yang betul-betul sudah ditetapkan, dipatenkan. Jadi kutiba itu bukan lebih lemah,
bukan hanya sekedar anjuran, tapi sesuatu yang sudah paten dan biasanya sudah dilakukan juga oleh umat-umat terdahulu. Jadi kata kutiba itu seperti itu. Maknanya bukan hanya sekedar ditulis, bukan, tapi dipatenkan, diwajibkan dengan kewajiban yang bersifat paten. Itu kutiba. Alaikumusiyam, atas kalian berpuasa. Kenapa menggunakan kata-kata ala? Dalam ilmu tafsir, lafaz ala itu identik dengan sesuatu yang ada unsur masyaqqah, ada unsur kepayahan dan keberatan. Makanya wajar kalau orang berpuasa itu kadang matanya berkunang-kunang, kadang perutnya sampai keroncongan dan dangdutan. Ya wajar, namanya juga alaikum, sebagai bentuk ujian. Ada unsur kesulitan dan kepayahannya. Itu kalimat ala itu biasanya begitu. Meskipun kadang-kadang kalimat ala itu tidak juga menunjukkan sesuatu yang payah, tapi memang sudah menjadi pasangan dari lafalnya. Misalnya kayak Allahumma sholli ala. Nah, itu memang pasangannya sholli itu ala. Pasangannya memang ala. Tidak bisa diganti dengan misalnya bi, sholli, bi. Tidak bisa. Itu memang pasangannya itu ala. Rodiya, pasangannya apa? An. Rodiya itu pasangannya an. Radiyallahu anhum wa radu'an. Itu namanya pasangan dalam lafaz. Ya, kalau kalian belajar tentang ilmu lughah dan ilmu alfaz, itu nanti ketemu ada lafaz-lafaz yang punya pasangan masing-masing, tidak bisa dirubah itu. Tapi untuk lafaz alaikum di dalam ayat ini menunjukkan ada unsur masyaqqah, ada unsur kesulitan, kepayahan. Maka orang yang berpuasa itu wajar kalau dia ada letihnya, ada lemasnya, ada kadang kepala pusingnya, wajar. Itu memang bagian cara Allah Subhanahu wa taala menguji seberapa kuat kita. Tapi teman-teman sekalian, lafaz alaikum ini juga menunjukkan agar kita sebelum melakukan puasa harus melakukan persiapan, yang salah satu persiapan itu dengan mengokohkan tekad, membulatkan himmah dan azam. Karena sukses tidaknya kita berpuasa, termasuk rangkaian ibadah di dalamnya, itu bergantung juga pada kuat lemahnya tekad kita. Kalau tekad kita bulat, insya Allah puasanya tuntas. Insya Allah tarawihnya tuntas sampai imam selesai. Tapi kalau himmahnya lemah, azamnya lemah, baru tidak sahur saja, sudah pagi-pagi itu tidak puasa. Kenapa kamu nggak puasa? Semalam nggak sahur. Itu berarti azamnya lemah. Tapi kalau azamnya kuat, meskipun nggak sahur, insya Allah kuat saja, asal kondisinya normal, ya, tidak sakit. Gitu. Ini salah satu yang menjadi bukti bahwa azam itu sangat berpengaruh. Kalau di kita tarawihnya berapa rakaat? 20 rakaat ya. 20 kan? Itu kira-kira berapa jam pelaksanaan 20 rakaat? Ada 1 jam. Mungkin kurang lebih ya 1 jam. Tapi di tempat lain ada yang tarawihnya itu hanya 8 rakaat, tetapi khatam Al-Quran 30 juz dalam 8 rakaat itu. Mulai habis isya sampai menjelang subuh, khatam 30 juz. Berjamaah dengan jumlah jamaah banyak. Di mana? Di Jawa Timur, di Temboro, di mana ya? Temboro kalau nggak salah itu. Itu bisa mereka tarawih mulai habis isya sampai menjelang subuh. Kenapa? Tekadnya kuat. Kita baru 20 saja, kadang 8 sudah merotoli. Ya, ini berarti tekadnya lemah ini. Kemarin pas malam nisfu Sya'ban, sebagian tempat ada yang sholat
100 rakaat dengan berjamaah. Jamaahnya banyak. 100 rakaat itu. Meskipun bacaannya ya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Tapi kan 100 rakaat itu kan lumayan. Kaki bisa pegel-pegel itu. Kenapa bisa kuat? Karena tekadnya kuat. Terus sekali lagi, tekad ini penting sekali ya. Itu tekad. Sama kalian belajar itu, berapa lama kita mampu belajar dalam setiap hari juga terpengaruh oleh tekad. Kalau tekadnya kuat, tahu kalau belajar maksimal nanti hasilnya akan bagus, akan menjadi yang terbaik. Kalau terbaik akan dipanggil di depan umum, orang tuanya juga dipanggil, menjadi kebanggaan bagi keluarga. Belajarnya maksimal, tekadnya kuat. Tapi kalau tekadnya lemah, nilainya misalnya hanya 70, enggak apa-apa. Yang lain-lain juga banyak yang nilainya di bawah saya. Nah itu lemah sudah itu. Ya, jadi tekad ini penting sekali. Termasuk yang kita salat tarawih 20 rakaat, usahakan sampai selesai 20 rakaat. Jangan merotoli di tengah jalan. Sebab baginda Nabi menyatakan ketika ada sahabat yang meminta beliau untuk melanjutkan sholat di malam hari setelah tarawih kurang lebih 4 jam, habis isya sampai jam 12 malam, beberapa sahabat datang lagi dan menyatakan, ya Rasulullah, lau naffaltana fi baqiyati lailatina, wahai baginda Rasul, bagaimana kalau engkau pimpin kami sholat sunnah lagi, kami masih pengen sholat sunnah bersama engkau. Kata Nabi, enggak usah, cukup aja. Kenapa? Karena kata Nabi, man qama, barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan tarawih witir ma'al imami, berjamaah bersama imam, hatta yansarifa, sampai imam selesai dia pun baru selesai, bukan merotoli di tengah jalan, kutibat lahu baqiyatu lailatih, sepanjang malam itu dia dicatat orang yang sholat terus. Itu salah satu keunggulannya orang yang tarawih witirnya berjamaah bersama imam sampai imam selesai. Ya, ini usahakan ya. Jangan 8 sudah pulangan. 20 sampai imam selesai, insyaallah kita itu di sini ringan saja kok. Tidak sampai 2 jam, tidak sampai 3 jam. Di tempat lain ada yang 1 malam 1 juz, ada yang 1 malam 3 juz, ada yang 1 malam 5 juz. Di kita tidak, kita hanya sebentar saja. Ya. Ini saja dulu sebagai muqaddimah persiapan Ramadan kita. Maka teman-teman yang diminta berkhidmah menjadi pengurus berkah Ramadan, mohon untuk bisa menguatkan himmah dan azam tadi, ya, yang semangat dengan cita-cita dan tujuan. Mudah-mudahan khidmah kita, khidmah teman-teman sekalian, menjadi wasilah Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita di sini belajar sebagai bagian dari pengurus, melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, menjadi gambaran nanti saat sudah di masyarakat juga akan dipercaya oleh orang, bisa berkhidmah kepada masyarakat. Sebab mendapatkan kepercayaan dari orang itu sulit. Lebih sulit lagi menjaga kepercayaan tersebut, ya. Itu dicamkan baik-baik. Yang sudah menerima menjadi panitia berkah Ramadan, laksanakan tugasnya dengan baik, ya. Insyaallah semuanya ada manfaat dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
اللهم يا الله بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في ذريتنا وأولادنا وبارك لنا في أموالنا وأرزاقنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.